सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ड्रीम्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ਤੇ। सो ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਉਪਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਉਪਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਉਤਪत्ति ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਉਤਪत्ति ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪत्ति ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਧਾਤੂ ਹੈ ਜੀ ਭਾਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਾਤੂ ਹੈ ਭਾਸ਼, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ उत्पत्ति हुई है। ठीक है जी। और जेकर मैं ये अर्थ की गल करा कि जिहड़ा आपां धातु जिहड़ा भाष धातु है तो इहदा अर्थ है जिहड़ा बोलना, कहना जां संबोधन करना। ठीक है। हुण जिहड़ा भाष धातु है इहदे नाल की कीता असीं आदि मात्रा लाती। ठीक है जी। आदि मात्रा ला के एक इस्त्री लिंग रूपी पिछेतर जोड़ता और उहदे नाल की बन गया साडे कोले भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई। और भाषा शब्द की उत्पत्ति जे मैं इहदे अर्थ की गल करां तां असीं कह सकते हैं कि भाषा एक अजिहा वरतारा है जिहदे नाल सारे मनुख एक दूजे दे नाल जुड़े हुए है, अपने विचारां दी सांझ पाउंदे है। और ये जिहड़े विचार एक व्यक्ति बोल के अपने विचार दूसरिਆਂ तक पहुँचाउंदा है जां लिख के पहुँचाउंदा है और सामने वाला व्यक्ति जिहड़ा उस विचार नूं है जिहड़ा पढ़ते हुए या सुनते हुए अर्थ ग्रहण करता है। सो ये जिहड़ा कुल जिहड़ा वरतारा अपने कोले बनिया जिहड़ा इहनूं सारे संचार का जिहड़ा माध्यम बनिया इहनूं असीं भाषा कह दिंदे हां। एक जिहड़ा होर जिहड़ा मैं डिस्कस करूँगा तुहाडे नाल कि भाषा अंग्रेजी भाषा दे शब्द है जिहड़ा, ठीक है जी, उहनूं असीं लैंग्वेज कहने आ जिहड़ा मैं जिहड़ा सर्कल कीता शब्द लैंग्वेज। ठीक है। लैंग्वेज का समानार्थी शब्द है। और लैंग्वेज शब्द कित्थों लिया गया जी? लातीनी भाषा के शब्द तो लिया गया जी। और लातीनी भाषा का जिहड़ा शब्द है वो है लिंगुआ। ठीक है। जिहदा अर्थ है संपर्क भाषा। ठीक है जी। हुण जे संपर्क भाषा की गल करां तां असीं कह सकते हैं कि भाषा जिहड़ी है वख-वख व्यक्तियों के विचकार संपर्क स्थापित करने का एक साधन है, एक जरिया है। ठीक है। संचार का एक सिस्टम है और मनुख वालों जिहड़ा है ये अपनियां लोड़ां दी पूर्ति लई जिहड़ा है भाषा दी उपज कीती गई है अनुभवां दे आधार ते। ठीक है जी। ये साडे कित्तियां दे विचों उपजी है, साडे मनोभावां दे विचों उपजी है, साडे मन दे अंदर साडे दिल दे अंदर जिहड़े भी ख्याल पैदा हुंदे है, साडे जिहड़ियां भावनावां है उन्हां सारिआं नूं जदों सानूं दूजिआं दे अगे प्रगट करन दी लोड़ पई तां उहदे नाल साडे कोले भाषा का निर्माण होया। ठीक है जी। भाषा का निर्माण होया। हुण इस तो बाद जेकर मैं गल करां कि भाषा की प्रकृति की है, प्रकृति भाव उहदी नेचर यानी कि उहदे गुण किस तरह के है, वो किस तरह काम करती है, विचरदी किस तरह है। ठीक है जी। प्रकृति तो भाव गुण, लक्षण, विशेषतावां जां सुभाव के अहम पक्षां जां पहलुआं तो लिया जा सकता है। ठीक है जी। प्रकृति जिहड़ी मैं लाइन लिखी हुई है स्लाइड दे विच ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ स्पष्ट तौर पर ਜਿਹੜਾ प्रकृति ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ परिभाषित ਕਰਨ ਦੀ कोशिश की है कि प्रकृति तो भाव की है, भाषा की प्रकृति की दर्शाती है, भाषा के गुणों ਨੂੰ दर्शाती है, भाषा के लक्षणों ਨੂੰ दर्शाती है, विशेषतावां ਨੂੰ दर्शाती है ਤੇ भाषा के सुभाव ਨੂੰ दर्शाती है। ठीक है जी। हुण ਇਹਦੇ आधार ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ है टॉपिक ਕਿਹੜੇ ਬਣਦੇ है। ठीक है। वो ये बनते हैं कि जिहड़े मेन पॉइंट है जिहड़े प्रकृति दे विचों उभर के आउंदे हैं, सब तो पहला आउंदा जी संचारात्मक माध्यम। हुण देखो जी संचारात्मक माध्यम किवें है। भाषा असल दे विच संचारात्मक माध्यम है। क्यों माध्यम है? क्योंकि इहदे राहीं
ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਸਰੀਰਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਰੀਰਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਹੋਰ ਸੈਨਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, यानी कि इशारे, इशारे। ठीक है, होर इशारियां तो इलावा असीं की करते हैं, दूजियां दे सामने बोल के भी असीं प्रकट करते हैं। तो इस तरह की है, इन्हां सारियां दे नाल, शरीरक मुद्रावां दे नाल, सैनतां दे नाल, इशारियां दे नाल असीं की कीता है, असीं अपने आप नूं दूजियां दे सामने प्रकट कीता है और सामने वाले इंसान ने सानूं समझिया, भाव कि साडे दरम्यान की होया, संचार होया। काहदा संचार होया? विचारां दा संचार होया। इसे करके इहनूं असीं संचारात्मक माध्यम कहने। इस तो बाद साडे कोल आउंदा है जी उचारमुखी स्वरूप। ठीक है जी, हुण उचारमुखी जिहड़ा शब्द है, इहदा मतलब है उचारण नाल संबंधित है। इहदा उचारण मतलब कि असल विच भाषा जिहड़ा मूल रूप है जिहड़ा भाषा दा, वो की है, मौखिक उचार है। भाव कि असीं मौखिक रूप दे विच यानी कि गल्लां करके, ठीक है जी, गल्लां करके जिहड़ा है उहनूं भाषा नूं असीं दर्शाउने आ। जबकि लिखत जदों असीं लिखदे आ तां ओहदा गौण या दूजी पद्धर है। पहली जिहड़ी पहल के आधार पर की आऊगा साडे कोले पहल के आधार पर उचारण आएगा। ठीक है जी, उचारण मैं एक एग्जाम्पल देना तुहानूं। एग्जाम्पल की है साडे कोले, हुण देखो जी, जिहड़े तां पढ़े लिखे है वो तां स्कूल जाके है जिहड़ा भाषा का लिखती रूप सुन ले, जिहड़ा लिखती रूप है जिहड़ा स्कूलों के जां विद्यक अदारियां दे विच असीं की करदे हां, भाषा का जिहड़ा लिखती रूप है ਉਹਦੇ बारे असीं जानकारी प्राप्त कर लैंदे हां। पर जिहड़े व्यक्ति अनपढ़ है, जिहड़े कदे स्कूल ही नहीं गए, ਉਹ भी तां विचारां दी सांझ पाउंदे है। तो उत्थे जाके उन्हां दा जिहड़ा उन्होंने विचार, उन्होंने भाषा सीखी। ठीक है, भाषा का एक होर विशेषता की है भी असीं भाषा नूं ना जिहड़ा अनुकरण कर लैंदे हां। अनुकरण का मतलब हुंदा है नकल कर लेना। तो असीं की करदे हां, नकल करके सीखना शुरू कर दिंदे हां। कि जदों छोटा बच्चा हुंदा है तो वह की करदा है, साडे गौर नाल सानूं तकदा है, साडे बुल्लां दा जिहड़ा जदों असीं बोलदे हां तां बुल्लां दी हरकत नोट करदा है, साडी धुनी नूं नोट करदा है। एक चीज़ नूं ओह गौर दे नाल, बहुत ज़्यादा डूंघाई दे नाल उहनूं वाचदा, उहनूं वेखदा है, समझदा है ते उस तो बाद उहदी नकल करके, यानी कि वो जिहड़ा मैं गल कीती सी अनुकरण दी, नकल करके भाषा सीख लैंदा है और फिर की है वो बोलना शुरू कर दिंदा है। ठीक है, तो भाषा का इस तरह आप कह सकते कि जिहड़ा भाषा है उसका स्वरूप है जिहड़ा उचारमुखी स्वरूप है, आ वाला जिहड़ा आप डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी, इस तो बाद जिहड़ा साडे कोले पॉइंट आउंदा है वो है जी आप हुदरी अते परिवर्तनशील। ठीक है जी, भाषा एक आप हुदरी प्रणाली है। आप हुदरी प्रणाली किवें है, इहदे विच मैं पिछला पॉइंट नाल फिर जोड़ूंगा। भाषा जिहड़ी आ वो जन्मजात वर्तारा नहीं है। ठीक है जी, भाव के जदों इंसान पैदा हुंदा है तां कोई भी इंसान पैदा हुंदा है तां उहदे कोले ये नहीं आ कि वो आपदे माँ की कुखों भाषा का जिहड़ा है भाषा नूं नाल लैके जन्म लवे। ठीक है जी, आप हुदरी ये, क्योंकि ये की करती है, ये साडे अनुभवां ते आधारित है, इहदी असीं इहनूं असीं सिੱਖਦੇ हां। ठीक है जी, सिੱਖਦੇ हां जां असीं कह सकते हैं तां असीं अनुकरण करते हैं, फिर जाके सानू भाषा है जिहड़ी समझ आउंदी है, असीं भाषा नूं बोलण दे योग हुंदे आ। इसे करके इस नूं आप हुदरी कहने आ, ना कि साडे कोई जन्मजात विशेषता नहीं है। फिर दूसरा पॉइंट है जिहड़ा ऐसे पॉइंट के अंदर दूसरी गल है कि परिवर्तनशील है। परिवर्तन का मतलब कि बदलती रहिंदी है। बदलती क्यों रहिंदी है कि भाषा की विशेषता है कि भाषा की है गतिशील है। भाषा की होंदी है गतिशील, भाव कि अपने आप नूं बदलते रहना, बदलते रहना। हुण इहदी एक होर एग्जाम्पल है, पंजाबी भाषा असीं बोलते हैं। ठीक है, चाहे पंजाबी है चाहे हिंदी है, उहदे विच की हुंदी है, उहदे विच शब्दावली जदों असीं पढ़दे हां तां उहदे विच बहुत सारे शब्द हुंदे हैं जिहड़े असीं किसी दूजियां भाषावां तो लैंदे हां। ठीक है, हुण वो भाषावां दी आमद कित्थों हुई, दूजियां भाषावां तो क्यों आए? क्योंकि भाषा का गुण ही यह है कि भाषा परिवर्तनशील है। कि भाषा परिवर्तनशील होण करके की करती है, इहदा स्वरूप है जिहड़ा बदलदा रहिंदा है।
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਜਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक है, तो इस तरह करके ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ठीक है जी। उस तो बाद ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੋਹਰੀ ਹੋਂਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ। ਹੁਣ ਦੋਹਰੀ ਹੋਂਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਧੁਨੀਆਤਮਕ, ਭਾਵ ਕਿ ਧੁਨੀਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ठीक है, ਧੁਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਧੁਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਵਾਜ਼। ਧੁਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼। ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪਾਤਮਕ। ਰੂਪਾਤਮਕ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਰੂਪ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸਕੂਲ। ਸਕੂਲ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਧੁਨੀ ਹੈ, ਧੁਨੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹਦਾ ਰੂਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਕੂਲ ਦਾ। ਕਿ ਸਕੂਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਦੋਹਰੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, उसका जिहड़ा रूप है जिहड़ा वो भी साडे सामने जिहड़ा है उहदा प्रकट हो जाता है। भाषा जिहड़ा धुनी चिन्हां दे माध्यम राहीं की करती है? संदेशां दा संचार करती है। ये जिहड़ा भाषा जिहड़ी है इसी प्रकृति का जिहड़ा सदका जिहड़ा है जिहड़ा अंतर वटांदरा जिहड़ा भाषा का जिहड़ा वो संभव हुंदा है साडे कोले। ठीक है जी। नैक्सट पॉइंट जिहड़ा साडे कोले आउंदा जी सिरजनात्मक दा। सिरजनात्मक की है? भाषा है जिहड़ी वो सिरजनात्मक क्यों है? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਵਾਕ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ, ਅਜਿਹੇ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕਤਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਵਿਆਕਰਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਿਆਕਰਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਵਿਆਕਰਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਵਿਆਕਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਆਕਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾਏ ਆ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ? ਨਿਯਮ ਬਣਾਤੇ। ਹੁਣ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਕਰਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਹੈ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਆਕਰਨਕ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਿਆਕਰਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਅਸੀਂ
ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਤਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ। ਚਿੰਨ੍ਹਾਤਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾਈ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਤਮਕ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੁਆਰਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਅਬੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਚ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਨੀਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ, ਬਹੁਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ, ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਧੀਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਧੁਨੀ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੁਨੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੱਝ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਹੋਣਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗੀ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵੰਨਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਖਰਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਖਰੇਵਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵੰਨਗੀਆਂ ਤੋਂ ਆਧਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਸਭ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਮਰ ਆਧਾਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੰਨਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਮਰ ਆਧਾਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੰਨਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਭਾਵ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਕਿਆਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਕਿਆਈ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪਰਿਪੱਕਤਾ।
ठीक है। देखो जी, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਚਪਨ, ठीक है, मैं 3 ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਬਚਪਨ। ਬਚਪਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਤੇ बुढ़ापा, ठीक है। इन्हां तिन्नां जिहड़ियां 3 स्टेज है, इन्हां 3 स्टेजां दे विच की होऊगा, साडे बोलण दा जिहड़ा है लहजा वो अलग होएगा। किवें? बचपन दे विच जिहड़े बच्चे है उन्हां दियां जिहड़ियां उन्हां दी भाषा होएगी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸੁਪਨਮਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖੇਡਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬੁਢਾਪਾ, ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਆਧਾਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਭਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਆਧਾਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵੰਨਗੀ ਬਣਾਈ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੋਹ ਭਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਵੰਨਗੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੰਨਗੀਆਂ। ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੰਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਲਕਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਟਿਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਿਊਨ ਇਹਦੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਮਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਹਿਜਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਮਤਾਮਈ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਲਗਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਝਲਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੌਫਟ ਟਿਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਮਲ ਟਿਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਲਾਈਟ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੰਨਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਲੱਗ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਲੱਗ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੰਨਗੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਜਿਸਟਰ। ਰਜਿਸਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਰਜਿਸਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਿਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਚਾਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਤੇ ਹੈ, ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ
हर किते दे नाल संबंधित किते नाल संबंधित है जिहड़े अलग शब्द होणगे, अलग शब्द होणगे। ठीक है, तां करके जिहड़ी है उन्हां दे विच जिहड़ा ਉਹ शब्द जिहड़ी उन्हां दे विच वखरेवा पाया जांदा है। हरेक किते दे अलग शब्द होणगे ते इसे करके जिहड़ी इस जिहड़ी खास किस्म दी जिहड़ी इन्हां दे विच वखरेवापन पाया जांदा है, इसे करके असीं इहनूं रजिस्टर भाषा कहने हैं। ठीक है जी। इस तो बाद साडे कोल आउंदी है जी अपभाषा। अपभाषा नूं जिहड़ा दो नां इत्थे दित्ते होए है, एक तां कहंदे जी स्लैंग ते दूसरा है अश्लील भाषा। ਇਹਦੀ प्रकृति ਇਹਦੀ मैं जे गल करा अपभाषा दी तां इसनूं असीं खुले तौर ते इसका प्रयोग है जिहड़ा इसका प्रयोग नहीं करांगे। क्यों नहीं करते? उदाहरण मैं दिना तुहानूं जिहदे विच असीं पंजाबी बहुत मशहूर हाँ, गालां बहुत कढदे जी आपां। ठीक है, तां गालां जिहड़ी भाषा है ना, ये की है, एक अपभाषा है। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪ੍ਰਯੋਗ ਇਹਦਾ नहीं करांगे, कित्थे लुके छिपे ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसे करके ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ अपभाषा कहने हैं। ये असभ्यक ਹੁੰਦੀ है। ठीक है, ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ है? असभ्यक, असभ्यक भाषा है। ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ नहीं करते। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ व्यंग छुपे ਹੁੰਦੇ है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ है, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? अपभाषा ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਆਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਪਤ ਭਾਸ਼ਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਪਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठीक है जी, गुप्त भाषा की है, एक सीमित रूप है। गुप्त भाषा नूं प्रतीकात्मक भाषा भी असीं कहने आ। हुण देखो प्रतीकात्मक भाषा की है, इहदे विच गल कुछ होर हुंदी है ते उहदा अर्थ कुछ होर निकलदा है। ठीक है जी, इहदा जिहड़ा है उच्चारण जिहड़ा है, उच्चारण ते अर्थ दोनां दे विच की पाया, दोनां दे विच की है, दोवें की है वख-वख हुंदे है, वख-वख हुंदे है। किवें वख-वख हुंदे है? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ गुप्त भाषा की हुंदी है। देखो ਅਸੀਂ ना ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੰਘ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਗੁਪਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਛੋਲੇ, ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸੀ? ਬਦਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਛਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਛਹਿਰਾ, ਕਛਹਿਰਾ, ਕਛਹਿਰਾ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਤੰਬੂ ਲਾ ਲਿਆ, ਤੰਬੂ ਲਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? 1.25 ਲੱਖ। ਅਗਲਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘਬਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਹਰ ਪੈਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜੇ ਆ, ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 1.25 ਲੱਖ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਗੁਪਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਚੁਬਾਰਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਪਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। एक होर मैं डिस्कस करांगा खेतरी वनगियां तो पहला जिहड़ा है, एक होर जिहड़ा है वो है जी जारगन भाषा हुंदी। एक किहड़ी भाषा हुंदी है जी? एक जारगन भाषा भी हुंदी है। जारगन भाषा, जारगन भाषा की जिहड़ी प्रवृत्ति है वो भी गुप्त भाषा के नाल मिलती जुलती है। ठीक है, इहदे विच की हुंदा है? इहदे नूं खास किस्म के लोग किसी खास
किसी खास जिहड़े है खित्ते दे लोग बोलते हैं, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल यह है कि यह अजिही भाषा होंदी है, इसकी प्रकृति की है, इसकी विशेषता पता की है, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਰਗਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਰਗਨ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰਗਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਰਗਨ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਖੇਤਰੀ ਵੰਨਗੀਆਂ ਵੱਲ। ਦੇਖੋ ਖੇਤਰੀ ਵੰਨਗੀਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਖੇਤਰੀ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲਾਕਾਈ ਵੰਨਗੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਉਚਾਰਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੇਤਰੀ ਵੰਨਗੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ 12 ਕੋਹ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 12 ਕੋਹ ਤੇ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 12 ਕੋਹ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ 12 ਕੋਹ ਤੇ ਬੋਲੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਕੋਹ ਤੇ ਬੋਲੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ठीक है। इलाका केड़ा इलाका, माझा, मालवा, दुआबा, ठीक है जी, दुआबा, पुआध का खेतर भी, ये सारे की है, ये सारा की है, ये इलाके के आधार पर भाषावां दे विच की होंदा है, वखरेवापन होंदा है, ठीक है। इसे करके असीं इन्हां नूं खेतरी वन्नगियां कहने आ। इस तो बाद खेतरी वन्नगियां दे विच किहड़ी-किहड़ी आउंदी है, सब तो पहलां आउंदी साडे कोले जी उपभाषा, ठीक है जी। उपभाषा की होंदी है, उपभाषा की है, ये की है खेतर के आधार पे, ठीक है जी। किसी विशेष खेतर या इलाके च जेड़े भाषा के रूप दे विच जदों वरतों की जाती है तो उसी भाषा कहने आ। उपभाषा के जिहड़े अपने लक्षण होंदे है और ये लक्षण जिहड़े वो खित्ते के आधार पे लोगों के खित्ते के इलाके के या खेतर की प्रतिनिधित्व करते हैं। और इस जी ये भाषा जी इनू की करते हैं, उपभाषा का जोड़ा घेरा है वो विशेष इलाके तक ही सीमित होंदा है। जो वो इलाका खत्म हो जाता है तो दूसरे किस्म की जी उपभाषा जी बोलनी शुरू हो जाती है। जिवें पंजाब दी उपभाषावां है तो वो मोटे रूप दे कित्थों पैदा होईयां, पंजाब के दरियावां के जिहड़े इलाके है, पंजाब नूं की कीता सीगा पुराने समय च, पंजाब नूं असीं दुआबियां दे विच वंडिया, पंजाब नूं की कीता असीं दुआबियां दे विच वंडिया होया सीगा, ठीक है। अकबर ने जो मुगल काल के दरम्यान अकबर ने पंजाब नूं की कीता, दुआबियां दे विच वंड लिया। तो वो दुआबे जिहड़े वो किते ना किते की सीगे, उन्हां दी भाषा जिहड़ी आ वो अलग अलग सीगी, ठीक है। वो इलाकिਆਂ ਦੇ प्रभाव नाल जिहड़ी भाषा जिहड़ी आ तब्दील हो जाती है। इसे करके इन्हां नूं असीं उपभाषा। उपभाषा तो बाद साडे कोले आउंदी जी टकसाली भाषा, ठीक है जी। टकसाली भाषा टकसाली जिहड़ी भाषा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, टकसाली भाषा ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ स्टैंडर्ड भाषा भी कहने हैं। टकसाली भाषा जिहड़ी टकसाली भाषा ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ स्टैंडर्ड, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड भाषा कहने। क्यों कहने आ, क्योंकि ये एक अजिही भाषा है, आदर्शक भाषा होंदी है जिहड़ी सारियां उपभाषावां दे विचों सांझे रूप लई चुन लई जाती है किसी एक खेतर दे विच बोलण लई। जिवें मैं एग्जाम्पल लऊंगा, पंजाब दी ही एग्जाम्पल लवांगे आपां। पंजाब दे विच किन्नियां सारियां बोलियां पर उन्हां दे विचों एक स्टैंडर्ड लैंगुएज चुन लई असीं,
ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਮਾਝੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚੁਣ ਲਈ। ਕਿਉਂ ਚੁਣੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਝੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਵਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਅਖੌਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਂਝਾ ਰੂਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਅਸੀਂ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੇਡੀਓ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਉਹਦਾ ਸਾਹਿਤਕ ਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੰਪਰਕ ਵੰਨਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੰਪਰਕ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪਿਜਨ। ਪਿਜਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਜਨ ਇੱਕ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਪਿਜਨ ਕੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੁਲਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ? ਮਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸਚਰ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਜਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਜਨ। ਔਰ ਪਿਜਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੰਨਗੀ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਕ੍ਰਿਓਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਕ੍ਰਿਓਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਓਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਪਿਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਿਜਨ ਪੱਕੇ ਰੂਪ ਚ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਓਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕ੍ਰਿਓਲ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮਾਧਿਅਮ ਵੰਨਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਮਾਧਿਅਮ ਜਿਹੜਾ ਵੰਨਗੀਆਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਅਲੱਗ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮਾਧਿਅਮ ਵੰਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੌਖਿਕ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਿਖਿਤ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਅੱਛਾ, ਮੌਖਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੌਖਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੁਨੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਉਚਾਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਲੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤੇ? ਅਰਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਏ। ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰਤੇ? ਅਰਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਧੁਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਪੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਿਪੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਿਪੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਿਪੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਪੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਲਿਪੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ कहती। ਔਰ ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਸਬ ਪਾਰਟਸ ਨੇ।
एक तो हो गया साडे कोले ਸਾਹਿਤਕ और दूसरा हो गया गैर ਸਾਹਿਤਕ। ਸਾਹਿਤਕ भाषा की है, इन्हां दा मंतव की है? देखो जी, ਸਾਹਿਤਕ भाषा का मंतव है मनोरंजन। मूल जिहड़ा है इहदा मंतव की है? मूल मंतव मनोरंजन। और गैर ਸਾਹਿਤਕ भाषा जिहड़ा इहदा है सानू ज्ञान मुहैया करवाना। ठीक है जी, मनोरंजन और ज्ञान मुहैया करवाना। ठीक है जी। और जेकर मैं गल करा कि ਸਾਹਿਤਕ भाषा है, जिहड़ी ਸਾਹਿਤਕ भाषा हुंदी है इहदे विच की हुंदे है? इहदे विच कवितावां, नावल, ठीक है जी, कवितावां, नावल, नाटक, ठीक है, ये जिहड़ियां वनगियां हुंदियां अलग अलग ਸਾਹਿਤਕ वनगियां जिहड़ियां रचियां जांदियां ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਹਿਤਕ ਭਾਸ਼ਾ। और गैर ਸਾਹਿਤਕ भाषा ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ? ਦਫ਼ਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ? ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਵਿਗਿਆਨਿਕ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਜਾਂ विज्ञानिक। और ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ मूल काम है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ शुरू कर ही लिया, ज्ञान मुहैया करवाना, किसी चीज़ बारे सूचना देना। ठीक है, सो ये तो सीगियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ है भाषा ਦੇ ਨਾਲ संबंध ਜਿਹੜਾ संपूर्ण ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। और ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਚਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ भाषा ਵੰਨਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ठीक है जी, ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ? व्यक्तिगत वनगियां, खेतरी वनगियां, भाषाई संपर्क वनगियां ते भाषाई माध्यम वनगियां। ये सारियां की है? ये वनगियां। और इन्हां दे अगों सब पाठ दिते हुए है जी। व्यक्तिगत वनगियां नूं उम्र आधारित, लिंग आधारित ते वरतों दे आधार ते कर लिया। फिर जिहड़ा उम्र आधारित है उहनूं असीं की कीता? उहनूं असीं तीन जिहड़ा आपां कीता सी कि बच्चों की भाषा, नौजवानों की भाषा ते बजुर्गों की भाषा। ठीक है जी। फिर लिंग के आधार पर किहड़ा कीता सी? औरतां दी ते मर्दां दी भाषा। वरतों के आधार पर असीं कीता जिहड़ा है रजिस्टर भाषा की। फिर गुप्त भाषा, अपभाषा और जारगन बारे भी आपां डिस्कस कीता सी। रजिस्टर जिहड़ा है कित्तियां नाल संबंधित है। गुप्त भाषा जिहड़ी जिहनूं असीं कह दिंदे आ कि किसी खास मनोरथ दे लई जिन्हां नूं असीं प्रयोग करदे जिवें ਸਿੰਘਾਂ दी भाषा। अपभाषा जिहनूं असीं स्लैंग भी कह दिंदे आ, गाली गलोच वाली जिहड़ी भाषा हुंदी है जिन्होंने असीं सियाणियां दी भाषा नहीं समझते। जारगन है जिहड़ा वो एक तरह की गुप्त भाषा हुंदी है। खेतरी वनगियां जिहड़ी असीं उपभाषा बारे चर्चा की और टकसाली भाषा बारे। ठीक है जी। संपर्क जिहड़ियां वनगियां सी पिजन ते क्रियोल। और लास्ट दे विच असीं कीता सी मौखिक भाषा ते लिखित भाषा। और लिखित भाषा के दो रूप असीं कीते। ठीक है जी, किहड़ा किहड़ा? ਸਾਹਿਤਕ ते गैर ਸਾਹਿਤਕ। ਸਾਹਿਤਕ भाषा जिहदे विच मूल उद्देश मनोरंजन ते गैर ਸਾਹਿਤਕ ਦਾ सूचना संचार ते ज्ञान मुहैया करवाना। ठीक है जी। तो अज इस टॉपिक नूं जिहड़ा है आपां विस्तार से चर्चा की है जी। और अज का जिहड़ा अपना टॉपिक है जिहड़ा इत्थे ही खत्म होंदा है जी। सारिआं दा तहे दिलों धन्नवाद जी।